اسمعني يا الزين، يا الزين مول العينين. اسمعني اش نقول لك. الا ما كنتيش عادل المذكوري قول لي انا ماشي عادل المذكوري. عرفتي شكون انا اللي كنهضر معاك؟ هذه مالكة العنان، هذه قابضة الارواح، لونج دو لا مور. دونك الا كنتي عادل المذكوري عندي بك غرض، بغيت نهضر معاك على الاغاني ديالك اللي درتيهم. الا ما كنتيش عادل المذكوري ما انتاش معني بالامر. سامحني، انا خديت النمرة هادي في لا فيديو ديال عادل المذكوري. ولا انا جاوبني الله يرحم والديك او لا سير بحالك. يلا إذا عندك بيا غرض ما كان مشكل، جيني في صفتك انت، اشنو درتي واشنو سميتو نوقف معاك نعاونك اللي بغيتي. كاين موجود، ما عنديش تابو وما عنديش نجاة عتابو وما كنحشمش، وانا مقصدرة كنهضر على الزبوب وعلى القلاوي وعلى كل من هي حاجة في الدنيا كتسارع. يلا وما ناش قحبة، انا مكانة، انا هي ديك المكانة ديال لاله مكة. سافيسك سافي ديك لاطون دو خديجة بنت خويلد. يلا ونشكرك مزيان اللي جاوبتيني. انا ما كنقراش العربية، انا نقول العرب الله يغرق لهم في الشقف. هذوك العرب ديولكم انتوما، دوك الطماعين دوك سميتو ما عنديش بهم غرض. انا كنهضر دارجة مزيان، دارجة ماروك. انايا كبرت زدت في الماروك وكبرت في الماروك، ولكن الله والقدرة جابتني هنا، فهمتيني؟ ودونك باش نقول لك انا ما كنحشمش. هذاك الشيء علاش حطوني في هذه البلاصه اللي انا فيها. كنحشمش، مقصدره. أو قال لك الزواق يطير وخا يكون في القصدير، الا فيا انا الزواق ما يطيرش. علاش؟ حيت انا كنصوب الزربيه، كنصوب الكتان، كنصوب اي حاجه بيا انا. باش كتلبسوا هذوك الحوايج اللي كتلبسوهم زوينين ومزوقين وديكورين وفيهم الموزون وفيهم، حيت كانوا كيسرقوا لي داك الافكار ديالي. ولكن دابا انا ما بقيتش دريه صغيره، انا دابا ماجور اي غين موند. ما غنخلي حتى شي واحد يدي شي حاجه لولادنا المغاربه اللي كيموتوا في البحر وكيغرقوا. فين غاديين الاورو يابا. انا درت لكم الاورو، بدلت كاع المحكمه. دابا في المغرب لو سميك ولا كيدير 3500 اورو تخلص بها في الشهريه ديالك. وفي الالمان درت فيه 4000 اورو، ولكن ما فيهاش السكنة. في المغرب عندك 3500 وعندك الحق تشري الساروت. تشري الساروت، ما تشريش الدار، تشري الساروت وتخلص شي حاجة قليلة. يلا تهلا لي في قلاوي كالعطاي، قول لي شنو بغيتي. يلا جاوب. اش من ماناجور شنو هذا الماناجور عاوتاني؟ يلا تشاو. بونجور لالا، مرحبا معك جمال منظر العادي. الا كنتي محتاج عطر غترسل لك النمره ديالو، او بلاصه ما خديتي هاد النمره ديالو تقدر تلقاي النمره ديالو حداه. مرحبا لالا، انا جمال الدقاق، انا هو الكاتب ديال الاغاني ديال هاد المذكوري كامل. على الراس والعين، مرحبا. ما تشرفينا الزين ديالي، راك زوين، بقى عليك زوين. يلا تهلا في راسك. Coucou ma belle. Donc je viens pour une vidéo concernant en 1976. Le train. Oui, le train que j'ai pris du Maroc jusqu'à la France, Austerlitz. Pendant le départ, il y avait un homme. Je connais pas cet homme, il est monté très sympa, essayé de parler avec moi gentiment. Il m'a dit viens, il y a la cabine
Il m'a dit, montre-moi le numéro. Parce qu'ils le savent déjà que j'ai le numéro. J'ai dit, montre-moi le numéro. Je lui montre le numéro. Ah, il m'a dit, c'est là la cabine. Allez, ok, on rentre là. Quand on est rentré, il m'a dit, je veux personne qui rentre dans cette cabine. Il y a que moi et toi. Tu peux t'allonger si tu veux parce que t'as réservé en cochette. Hein. Donc, ta place, elle est avec cochette. C'est-à-dire, tu as toute la place. Tu peux dormir, tu peux travailler. C'est et personne qui doit rentrer ici parce que cette cabine, c'est à toi. Uniquement à toi. Personne. Et voilà, et moi je vais avec toi jusqu'à Hyundai. Hyundai. La lettre H. Et j'arrive jusqu'à la lettre H et je descends. Et ben, certainement, s'il arrive jusqu'à la lettre H. Ah oui, voilà. Bon, bref. Revenons à notre histoire. Quand lui il est descendu, j'avais d'autres hommes qui sont rentrés comme ça. Ils sont rentrés sans s'assied comme ça. C'est comme. Et puis il y en a un qui se met de côté de moi. Il met le bras sur mon épaule comme ils ont fait sur Mohamed VI, la vidéo de WhatsApp. Il met le bras sur moi. J'ai dit dégage. Et voilà, je ne parlais pas français, je ne parlais pas en espagnol, mais j'avais la langue pointue arabe. Je lui ai dit, dégage, enlève ta main. Il m'a dit, non, j'enlève pas la main. Alors, cette place est libre, tout ça. J'ai dit, normalement, tu n'as pas le droit d'être ici. Finalement, j'ai vu qu'ils étaient là, vraiment, ils étaient là pour faire quelque chose pas très bien ce jour-là. Voilà. Moi, parce que j'avais reçu le consigne que je ne dois pas quitter cet endroit jusqu'à Paris. Que je ne dois pas me déplacer, je ne dois pas y aller nulle part jusqu'à l'arrivée à Austerlitz. Je ne dois pas quitter cet endroit-là. Et finalement, quand j'ai vu que c'est comme ça, et c'était la nuit, alors je sors de... Parce que j'avais pas de bagages ce jour-là, hein. J'avais juste un petit truc où il y a mes papiers, tout ça. J'étais léger, j'avais pas de bagages, j'avais rien du tout sur moi. Hein. Même pas de valise en carton, hein, parce que la valise en carton, c'était pas pendant le trajet, la valise en carton, c'était à Marrakech. Hein. Et donc, ok, je prends mon sac, je me dirige vers la salle restaurant, là où il y avait un bar-restaurant. J'arrive jusqu'à là, je m'assois. Eux, ils ont resté là quelque temps, puis après, ils ont dit où s'est déplacé. Normalement, il était conseillé de ne pas bouger de sa place. Ce que s'est déplacé de la place où il était, ce que cette bonne femme, c'est pas une mince affaire. Elle est très forte. Il n'oublie pas les ordres. Et oui, je n'oublie personne, moi, sauf Allah. Et donc, je suis partie, mais j'ai toujours dans la tête que je ne dois pas quitter cet endroit parce que le train, il change de wagon. Hein. Donc, le train, il arrive à un endroit et puis après, il va faire la lettre Y, la dernière lettre, Y. Donc, j'ai resté dans le truc au restaurant. Dès que j'ai senti que le fagot, j'entendais le frein, il allait s'arrêter, je retourne tout de suite à l'endroit où j'étais. Il n'y avait plus personne, donc je me suis assise dedans. Et voilà. Mais il paraît qu'ils ont fait pas mal du film des viols dans le fagot, dans le truc chemin de fer. Oui, ils ont fait
pas mal des choses. Ce jour-là, ils ont voulu me violer, oui. Ah oui, oui, ils ont voulu me violer. Sauf que je me suis pas laissé faire. Je lui ai dégagé le bras dans mon cou. T'as pas le droit de mettre le bras dans mon cou. Je te connais pas. Qui c'est toi? Et alors, après, je me suis levée et je me suis dirigée dans le vago restaurant. C'est pour ça que Saïd Ouad نديك للرestaurant تاكل الفخذ والصدورة. Eh oui. Donc, pour vous dire que moi, maintenant, quand je vous appelle, c'est que parce que il y a quelque chose qu'on doit corriger ensemble. Des fois, c'est juste pour savoir qui ce Adil Madkouri, parce que Adna Wood Madkouri, c'est des amis à mon père, tout ça. Sauf que moi, Adil Al Madkouri, je connais pas. Donc, je voulais savoir, juste faire savoir où est, qui est ce Adil Madkouri, dans quel endroit, pour qu'il me donne un petit peu de détails. Voilà. J'ai rien contre Adil Madkouri. Adil Madkouri, il a fait de très belles musiques. Franchement, Adil Madkouri, il a fait de très belle musique. Voilà, il y avait un petit frottement entre Saïd Ouad et Adil Madkouri, mais parce ils ont mal compris le message à l'autre et l'autre, ils ont pas. صعيب عليك تكون حواتي اللي مات لك الحوت. Voilà, le Hout, il parle pas de Saïd Ouad, il parle de celui qui a des sardines. Eh oui, sardine, أنا هو السردين. يلا بيزو تشاو. Thank you.